Sorry. So good evening, everyone. My name is Mohan Reddy. I'm the SAP FICO trainer. So here I'll ready to teach in online platform like both Telugu and English, both languages. I'll ready to explain. I'll ready to teach in SAP FICO module. So here I'm running one YouTube channel. My YouTube channel name is SAP FICO Telugu and English. So the guys, please subscribe my YouTube channel, and I'll explain one feature regarding this my YouTube channel compared to other YouTubers or also other SAP trainers. So for example, you can see here, I already uploaded many of videos in my YouTube channel. For example, you can check here, you can click on this video like this one is GL account creation and differences between ECS and S/4HANA. So and here once again, sorry, this is the short videos. This is the long video. So here you can click on this vendor invoices posting. So then automatically the vendor invoices video, it will be display what I already uploaded. So here you can check one description is available on the description mode. So you can click on this link, then automatically you will get the then automatically you will get the link regarding this particular each and every topic wise how we can done the configurations each and every topic wise. I uploaded the step-by-step configuration process in Excel sheet or also Word sheet and PDF sheet based on the topic wise I uploaded. So you can download this Excel, you can download this step-by-step configuration process in Excel or PDF or worksheet, whatever, and you can download this with free of cost. So this is one of the better opportunity I will providing in my YouTube channel. So thank you guys. Please subscribe my YouTube channel and please share and like my YouTube channel. So let's go to the topic. So then don't don't any delay. Let's go to the topic. So here then today we'll discuss about the topic is automatic payment program. So automatic payment program is completely, it is the SAP FICO FICO submodule. So here SAP is the one of the module under the SAP FICO. AP means accounts payable is the one of the submodule. So here the automatic payment program APP is the SAP APP is APP. The SAP is the powerful tool to streamline the payment process within the accounts payable, like accounts AP module. So APP అనేది మనకి SAP లో ఇది ఒక స్ట్రీమ్లైన్ చేసినటువంటి మాడ్యూల్, స్ట్రీమ్లైన్ చేసినటువంటి పేమెంట్ ప్రాసెస్. So within the accounts payable, so it automatics generating the outgoing payments to the vendor or creditors based on the predefined criteria, reducing the criteria, and it uses reducing the manpower effect and improving efficiency and ensuring the compliance with the payment terms and regulations. So here how the automatic payment process is typically used in SAP. So I'll explain briefly regarding this in Telugu. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి SAP లో APP అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. సో అకౌంట్స్ పేబుల్ అంటే మనం వెండర్స్ కి పే చేయాల్సినటువంటి పేమెంట్ కి రిలేటెడ్ గా మనం చేసేటటువంటి పేమెంట్ కి మనం వెండర్స్ కి మనం చేయాల్సినటువంటి పేమెంట్ కి మనం డైరెక్ట్ పేమెంట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేయకుండా ఏపీపీ ద్వారా కూడా వెండర్ ఇన్వాయిసెస్ ని క్లియర్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఏపీపీ ద్వారా ఏంటంటే మనకి మన ఆర్గనైజేషన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ వెండర్స్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక 50 వెండర్స్ ఉంటారు. సో ఒక్కొక్క వెండర్ నుంచి మనం 20, 30, 40, 50, 100 వాట్ ఎవర్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ మనం మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తాం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఒక ఇన్వాయిస్ ని జనరేట్ చేస్తాం, లైక్ వెండర్ ఇన్వాయిసెస్ పోస్టింగ్. సో ఈ విధంగా వెండర్కి సంబంధించి ఇన్వాయిసెస్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు వెండర్కి సంబంధించి మనం అమౌంట్ ని పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ వెండర్స్, ఒక్కొక్క వెండర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెండర్ పేమెంట్స్ ని మనం క్లియర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో బట్ మనం యూజింగ్ విత్ ఏపీపీని బేస్ చేసుకొని ప్రీ డిఫైన్డ్ పారామీటర్స్ మనం ముందుగా కొన్ని పారామీటర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వెండర్కి చేయాల్సినటువంటి పేమెంట్స్ ని విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి రియల్ టైంలో మ్యాన్ పవర్ అనేది తగ్గుతుంది, అలాగే మిస్టేక్స్ అనేవి జరుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక
మనం 1000 వెండర్స్ 1000 ఇన్వాయిసెస్ ని క్లియర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో 1000 ఇన్వాయిస్ ని ఒక పర్సన్ ఇండివిడ్యువల్ గా చేయాలంటే ఇట్స్ టేక్ మోర్ దెన్ 10 to 15 డేస్ 10 డేస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక రోజుకి 100 ఇన్వాయిసెస్ ని జాగ్రత్తగా టైప్ చేసుకొని చేయాలన్నా అట్లీస్ట్ 1 వీక్ పడుతుంది. బట్ మనం ఏపీపీ కాన్ఫిగరేషన్స్ కంప్లీట్ గా చేస్తే ఈ 1000 ఇన్వాయిస్ ని ఒక పర్సన్ 5 డేస్ లో చేసే వర్క్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఏపీపీ ద్వారా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో బిఫోర్ దట్ ఏపీపీ ప్రాసెస్ కి ఏమేమి చేయాలని ఈ ప్రాసెస్ అన్ని మనం ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ కంప్లీట్ చేద్దాము. సో అలాగే ఏపీపీ ది F11 ట్రాన్సాక్షన్. సో ఏపీపీ పేమెంట్ కి F11 అనే టీ కోడ్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ ఏపీపీలో ఏందంటే అప్ టు కాన్ఫిగరేషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కన్సల్టెంట్ డీల్ చేస్తాడు. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎండ్ యూజర్ అనే అతను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి రెగ్యులర్ గా పేమెంట్స్ చేస్తాడు. వన్స్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ సో ఏపీపీలో F11 అనే టీ కోడ్ ని కంప్లీట్ గా F11 అనే టీ కోడ్ అనగానే మనకి రియల్ టైమ్ లో మనకి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు F11 అనగానే మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఏపీపీ అనే మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఏపీపీ అంటేనే F11 సో F11 టీ కోడ్ యూజ్ చేసుకొని కన్సల్టెంట్ లెవెల్లో ఎండ్ యూజర్ ఎస్పీఆర్ఓ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళి కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం F11 టీ కోడ్ యూజ్ చేసుకొని ఎండ్ యూజర్ పేమెంట్స్ కూడా చేస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ టాపిక్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ మనం కంప్లీట్ చేద్దాము వన్ బై వన్. సో దెన్ so here I'll explain the F11 transaction code in SAP runs the automatic payment program. So ఇదన్నీ కూడా మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే ఇంటర్వ్యూలో ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చారంటే ఆటోమేటిక్ ఏపీపీ ప్రోగ్రామ్ మీద మీకు కొంచెం బేసిక్ ఐడియా ఉందని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో ఇట్ ఆటోమేటిక్స్ జనరేటింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద పేమెంట్స్ టు అవర్ vendors as well as creditors based on the predefined criteria. Predefined criteria means బిఫోర్ గా మనం చేసినటువంటి పారామీటర్స్, బిఫోర్ గా మనం కంప్లీట్ చేసినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ బేస్ చేసుకొని పేమెంట్ రన్ అవుతుంది. సో హియర్ ఎన్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ హౌ టు యూజ్ F11 సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఏ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ వీ కెన్ క్లియర్ విత్ ఆల్ వెండర్ ఇన్వాయిసెస్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్. సో ఇక్కడ మనం ఒక హ్యూజ్ వాల్యూమ్ అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ మనము ఏపీపీని యూజ్ చేసుకొని క్లియర్ చేయొచ్చు అని అర్థం. సో హియర్ వన్ ఆర్ మోర్ ఇన్వాయిసెస్ క్లియర్ ఎట్ ఎ టైం. సో ఒకటి కానీ అంతకు మించి ఎన్ని ఇన్వాయిస్ అయినా వీ కెన్ క్లియర్ ఎట్ ఎ టైం విత్ సింగిల్ క్లిక్ టు ఆల్ అవర్ వెండర్స్, ఆల్ అవర్ వెండర్ రిలేటెడ్ ఆల్ ఇన్వాయిసెస్. సో ఏపీపీ అప్లైస్ టు వెండర్స్ బట్ ఆల్సో ఇట్ అప్లికబుల్ టు ద కస్టమర్స్. సో ఏపీపీ అనేది వెండర్స్ కోసమే ఉంటుంది, బట్ బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని కస్టమర్ పేమెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా వీ కెన్ యూజ్. సో ఏపీపీ అప్లైస్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కస్టమర్స్ అండ్ వెండర్స్. సో ఏపీపీ అనేది నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే విత్ ఇన్ అవర్ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి వెండర్ పేమెంట్స్ కానీ ఆర్ అదర్ కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి వెండర్ పేమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఏ వెండర్స్ కైనా కానీ వెండర్ ఉన్నటువంటి లొకేషన్ తో మనకి సంబంధం లేకుండా వెండర్ కి సంబంధించి ప్రీ డిఫైన్ క్రైటీరియాని వెండర్ రిలవెంటెడ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అన్ని మన దగ్గర ఉంటే ఖచ్చితంగా ఏపీపీని బేస్ చేసుకుని మనం వెండర్ పేమెంట్స్ ని విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో చేయొచ్చు. మనకి బ్యాంక్ లో ఎట్లా ఆర్టీజీఎస్ అంటే రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్, నెఫ్ట్ అంటే నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఆ బ్యాంక్ లో ఎలా అయితే రియల్ టైమ్ సెటిల్మెంట్లు జరుగుతాయి, అలాగే ఏపీపీలో కూడా మనకి ఆర్టీజీఎస్ అంటే ఎలా అయితే ఫాస్ట్ గా పేమెంట్ ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకో అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో, అలాగే ఏపీపీని యూజ్ చేసుకుని కూడా మనము మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ డెబిట్ అయ్యి వెండర్ అకౌంట్ కి క్రెడిట్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అన్ని కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. సో వెండర్ అండ్ కస్టమర్ క్లియరింగ్ టైప్స్. సో ఏపీపీలో అనేది 3 టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి. సో మాన్యువల్ క్లియరింగ్ అండ్ పార్షియల్ క్లియరింగ్, మాన్యువల్ క్లియరింగ్ అండ్ మాన్యువల్ క్లియరింగ్. సో మాన్యువల్ క్లియరింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దాని ఏపీపీ ద్వారా క్లియరింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పార్షియల్, రెస్టియల్, స్టాండర్డ్. సో ఏపీపీలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్లియరింగ్స్ ఉంటాయండి. సో వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఏపీపీలో ఏంటంటే ఏపీపీ వెండర్ పేమెంట్స్ లో ఏపీపీ క్లియరింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్. అలాగే మాన్యువల్ క్లియరింగ్ అంటే ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్
వెళ్ళి మనం ఒక్కొక్క ఇన్వాయిస్ వైజ్ వెళ్ళి మనం పేమెంట్ చేస్తాం. సో ఇది 2 టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. సో ఏపీపీలో మనకి ఇంటర్‌లో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఏపీపీ పేమెంట్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వెండర్ పేమెంట్స్ ఇన్ ఎస్ఏపీ, ఎఫ్ఐసి అంటే ఇన్ ఎస్ఏపీ వి ఆర్ హావింగ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్లియరింగ్ ఆప్షన్ లైక్ ఏపీపీ పేమెంట్ అండ్ మాన్యువల్ క్లియరింగ్. అండ్ తర్వాత మనం చేసేటువంటి పేమెంట్‌కి 3 టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్‌లో పేమెంట్ చేయొచ్చు. సో అంటే బ్యాంకుల ద్వారానే చేస్తాం. మాన్యువల్ క్లియరింగ్ బ్యాంక్ అయినా క్యాష్ ద్వారా చేస్తాం. ఇక్కడ ఏపీపీ అంటే బల్క్ ఇన్వాయిస్‌ని ఒకసారి చేస్తాం. మాన్యువల్ క్లియరింగ్ అంటే ఇన్వాయిస్ వైస్ క్లియరింగ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా ఏందంటే అండ్ వీటి కింద మనము 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. పార్షియల్ క్లియరింగ్, రెసిడ్యుయల్ క్లియరింగ్ అండ్ స్టాండర్డ్ క్లియరింగ్. పార్షియల్ క్లియరింగ్ అంటే ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్‌లో సమ్ అమౌంట్‌ని మనం వెండర్‌కి క్లియర్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూ. 1,00,000 వెండర్‌కి పే చేయాలంటే దాంట్లో మనం 50,000 పే చేస్తున్నాం. అండ్ రెసిడ్యుయల్ క్లియరింగ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ 1,00,000కి ఔట్ ఆఫ్ 1,00,000కి 50,000 పే చేసినాం. సో రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ అయితే ఎంతుందో అది అంతా కూడా రెసిడ్యుయల్ క్లియరింగ్ బేస్ చేసుకొని క్లియర్ చేస్తాం. అలాగే స్టాండర్డ్ క్లియరింగ్ అంటే ఒక వెండర్‌కి సంబంధించి 1,00,000 ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అయిందంటే సో 1,00,000 మనం ఎట్ ఎ టైమ్ క్లియర్ చేస్తే యూజింగ్ విత్ స్టాండర్డ్ పేమెంట్. సో ఈ విధంగా 3 టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేమెంట్ ఆప్షన్ వైస్ మనం 3 టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ మోడ్‌లు చేసుకోవచ్చు. సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ రన్స్ ఏపీపీ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్. సో ఇక్కడ చూసాను. ఈ ఏపీపీలో కూడా మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ రన్స్ ఉంటాయి. ప్రపోజల్ రన్ అండ్ పేమెంట్ రన్. సో ప్రపోజల్ రన్ అంటే ఇట్ విల్ పిక్ డ్యూ ఆర్ ఓవర్ డ్యూ లైక్ వెండర్ అండ్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్. డ్యూ గాని ఓవర్ డ్యూ అని ప్రపోజల్ రన్ ఎప్పుడైతే మనం పిక్ చేసుకుంటామో ఏపీపీలో డ్యూ గాని ఓవర్ డ్యూ ఉన్న పేమెంట్స్‌ని ఆటోమేటిక్‌గా పిక్ అయ్యి మనం క్లియర్ చేస్తాం. బట్ పేమెంట్ రన్ అంటే ఆల్ ఇన్వాయిసెస్ క్లియర్. సో పేమెంట్ రన్‌లోకైతే ఒక వెండర్‌కి మనం పే చేయాల్సినటువంటి ఆల్ ఇన్వాయిసెస్‌ని లైక్ డ్యూ టైమ్ ఉన్నా గాని ఈ పేమెంట్ రన్‌లోకెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ఉన్నటువంటి ఆల్ ఇన్వాయిసెస్‌ని పిక్ చేసుకొని ట్రాన్స్‌ఫర్ అయిపోతాయి. పేమెంట్ డన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏపీపీలో ప్రపోజల్ రన్, పేమెంట్ రన్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ ఇంటర్వ్యూలో. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ రన్స్ ఇన్ ఎస్ఏపీ ఏపీపీ అంటే హియర్ ఇన్ ఎస్ఏపీ ఏపీపీ వి ఆర్ హావింగ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ రన్స్. దోస్ ఆర్ ప్రపోజల్ రన్ అండ్ పేమెంట్ రన్. సో ప్రపోజల్ రన్ ఇండికేట్స్ ప్రపోజల్ రన్ పిక్స్ డ్యూస్ అండ్ ఓవర్ డ్యూస్ అమౌంట్ అండ్ పేమెంట్ రన్ ఇండికేట్స్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ ఇట్ విల్ పిక్ అండ్ క్లియర్ ఎట్ ఎ టైమ్. సో ఇలా ఆన్సర్ చెప్పాలి. సో దెన్ ఎస్ఏపీలో ఏపీపీ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి కంప్లీట్‌గా మనము కంపేర్ టు మనకి ఎక్కడ కూడా ఏ ట్రైనర్ కూడా ఈ విధంగా ఇవ్వరు. క్లాస్ చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతారు. బట్ మీరు ఆ వీడియోని పాస్ చేసుకుంటా, టైప్ చేసుకుంటా మీకు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. బట్ మనం ఇలా కాదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టెప్ వైస్ ఆల్సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఐ విల్ అప్డేటెడ్ ఇన్ ఎక్సెల్ ఇన్ దిస్ వర్డ్ షీట్. So based on this word sheet, once again you will listen this my YouTube channel in this particular APP video. Then based on this word sheet, then automatically you can completed this configuration at your end. So then let's go to the APP process. APP process means completely configuration process. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ మనకి 28 పేజెస్ ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా. సో మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ దీంట్లో అప్డేట్ చేస్తున్నాను. మనకి వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే ఈ వర్డ్ షీట్‌ని మనకి డిస్క్రిప్షన్‌లో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్‌తో అప్లోడ్ చేస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దీని బేస్ చేసుకొని మీరు చేయొచ్చు. సో స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఎలా కాన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తాననేది మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఏపీపీ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్ ఎఫ్‌బిజెడ్‌పీ. సో యూజింగ్ విత్ ఎఫ్‌బిజెడ్‌పీ. సో మనం ఇప్పుడు సర్వర్ యాక్సెస్‌లోకి వెళ్ళాలి. లెట్స్ గో టు ద సర్వర్ యాక్సెస్. And let's go to the server app SAP login. So here this is we are doing today we are explaining this APP in ECC version. So next coming classes I'll explain S/4HANA version also. So user ID and enter password. Then automatically the ECC screen it will be displayed. Almost 99% the ECC and S/4HANA APP process also same thing. So the one of the major differences in ECC and S/4HANA means simplifying the version. So it means if you want to click any particular option, then simplifying the screens in S/4HANA. So let's go to the topic. So using the APP configuration step FBZP. సో ఏపీపీ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్ లో సో మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంది. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్
హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇన్ ఏపీపీ అంటే ఏపీపీ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనకి కంప్లీట్ గా 6 స్టెప్స్ ఉంటాయండి. సో ఆల్ కంపెనీ కోడ్స్, పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్ అండ్ బ్యాంక్ మెథడ్స్ ఇన్ కంట్రీ అండ్ హౌస్ బ్యాంకింగ్ క్రియేషన్ అండ్ పేమెంట్ మెథడ్స్ అండ్ బ్యాంక్ డిటర్మినేషన్. సో ఈ విధంగా మనకి ఏపీపీలో స్టెప్స్ ఉంటాయండి. So I'm sorry. So let's go to the SAP server. So this is the SAP server, and here we are using with FBZP for the APP configuration steps. FBZP. Enter. So then automatically you will get the screen like whatever I just now explained. In APP, we are having 6 types of processing steps like all company codes, paying company, payment methods, country payment methods. So here now we will click the all company codes. So this is the first step. So each and every step, each and every click, each and every movement I'll update it in this worksheet. Based on this worksheet, anyone can complete this APP process with easy in this easy way. So we can go this APP using with path also, like go to the SPRO screen and financial accounting, accounts receivable. You can reach the same screen using with path also, or else you can enter the FBZP screen. So in this now we are in FBZP screen. So here you can enter all company codes. So we already click in the all company codes. So this is the all company codes screen, and here we can select on the new entry. Click on the new entry. Here we can select our company code. So here our company code is REDA, Reliance Digital Hyderabad. Enter. So and click on the paying company code. So paying company code. So and here paying company code also our company code. So REDA. Sorry. And then tolerance days payable. Tolerance payable not required. Outgoing payment cash discount. అంటే సో ఇక్కడ మనం వెండర్‌కి చేసేటువంటి పేమెంట్ అవుట్‌గోయింగ్ పేమెంట్స్‌లో మాక్సిమం 5% వరకు మనకి డిస్కౌంట్ గెట్ ఇన్ అవుతుంది. సో దానికోసం మనం కస్టమర్స్‌కైనా కూడా అప్ టు 505% వరకే ఇస్తామండి. సో ఈ విధంగా 5% అనేది వెండర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా మనకి డిస్కౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి 5% అప్ టు 5% అంటాం. సో ఇక్కడేందంటే మనము స్పెషల్ జీఎల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టు బి పెయిడ్. సో స్పెషల్ జీఎల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మనము చూడండి ఏఎఫ్పి. సో స్పెషల్ జిఎల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో క్లిక్ చేసుకొని ఏఎఫ్పి, ఏ అంటే డౌన్ పేమెంట్, స్పెషల్ జిఎల్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఏ డౌన్ పేమెంట్, ఎఫ్ అంటే డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్, జి అంటే ఏఎఫ్పి పేమెంట్ రిక్వెస్ట్. సో ఏఎఫ్పి ఈ మూడింటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ మూడింటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సో ఆటోమేటిక్ గా మనము స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళి దీన్ని క్లోజ్ చేసి ఏఎఫ్పి మీకు ఈ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ కంప్లీట్ గా నేను అప్డేట్ ఇస్తున్నానండి. దీన్ని ఎక్సెల్ షీట్ ని బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు మీరు. బట్ నేను డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ పెట్టుకొని మీకు చెప్పుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. బట్ మీకు ఏంటంటే ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ని కూడా మీకు లైవ్ లో వర్డ్ షీట్ ని కూడా లైవ్ లో చూపిస్తున్నాను. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వర్డ్ షీట్ వీ కెన్ డన్ ద ఎవ్రీ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో స్పెషల్ జిఎల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టు బి పెయిడ్ ఏపిఎఫ్, సారీ ఏఎఫ్పి. సో అండ్ హియర్ customers. Now vendors purpose we can enter. At the same time, customers purpose also we can enter AFP. So then after that we can enter and save. So ఈ విధంగా డిస్ప్లే అయింది. మనం చెక్ చేసాం కదా ఇక్కడికి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ మనకి ఏఎఫ్పి అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి. సో దెన్ క్లోజ్ అండ్ సేవ్. వన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ is generated. కంటిన్యూ. సో మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ చేద్దాం. సో హియర్ ఈ స్టెప్ లో ఏంటంటే హియర్ వీ కెన్ ఎంటర్ కంపెనీ కోడ్. మీకు ఈ విధంగా కంప్లీట్ గా కూడా టైప్ చేసి ఇస్తున్నానండి. సో ఇక్కడ మనం కంపెనీ కోడ్ ని టైప్ చేయాలి అండ్ పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వాలి. మన వెండర్స్ కి మనం పేమెంట్ చేసే అమౌంట్ కి మాక్సిమం డిస్కౌంట్ 5% సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. 5 మ్యాండేటరీ అని కాదు, బేస్డ్ ఆన్ ద
బేస్డ్ ఆన్ ద వెండర్స్ ఇచ్చే దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు 5%. అలాగే ఏఎఫ్పి వెండర్స్ కస్టమర్స్ ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. వెండర్స్ అండ్ కస్టమర్స్కి ఏఎఫ్పి అనేది. సో ఏఎఫ్పి అంటే మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది కదా. సో ఏఎఫ్ అంటే డౌన్ పేమెంట్, ఎఫ్ అంటే కస్టమర్ డౌన్ పేమెంట్, అండ్ ఏఎఫ్పి అంటే పేమెంట్ రిక్వెస్ట్. సో ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ చేయాలి. సో మనం ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయింది. ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఏపీపీ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ చాలా ప్రాపర్‌గా చేయాలి. ఎక్కడ చిన్న మిస్టేక్ అయినా స్టెప్ 2 మిస్ అయ్యి మళ్ళీ చేసుకున్నామన్నా గాని మనకి పేమెంట్‌లోకెళ్ళినప్పుడు ఫైనల్ రిజల్ట్‌లోకెళ్ళినప్పుడు ఎర్రర్ డిస్‌ప్లే అవుతది. సో ఎర్రర్‌ని మనం రెక్టిఫై చేయాలంటే ఇట్స్ టేక్ మోర్ దెన్ అవర్స్, మోర్ దెన్ సమ్‌టైమ్స్ డేస్ కూడా పడుతుంది. సో దీస్ పర్పస్ రియల్ టైమ్‌లో ఒక ఎర్రర్ జనరేట్ అయితే ఇట్స్ టేక్ 1 వీక్ కూడా పడతాయి కొన్ని సార్లు. ఒక రియల్ టైమ్‌లో మనకు ఒక ఎర్రర్ జనరేట్ అయితే ఆ ఎర్రర్‌ని రిజాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఆహ్, నంబర్ ఆఫ్ డేస్ కూడా పడుతుంది. సో దెన్ లెట్స్ గో టు ద సెకండ్ స్టెప్. సో పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్. సో సెకండ్ స్టెప్‌లోకెళ్ళి పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్‌కెళ్ళాలి. సో మనం జస్ట్ బ్యాక్‌కెళ్తే సో ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్స్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్స్ అండ్ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీ. సో హియర్ ప్రతిది కూడా మనం టైప్ చేస్తున్నాం. గో టు ద న్యూ ఎంట్రీ. న్యూ ఎంట్రీలోకెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడ పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్. మన కంపెనీ కోడ్ ఇస్తాం. REDA. సెలెక్ట్ ఆన్ అవర్ కంపెనీ కోడ్ అండ్ హియర్ మాక్సిమం అమౌంట్, మినిమమ్ అమౌంట్ అంటే వెండర్ పేమెంట్స్‌కి మనం చేసేటువంటి మినిమమ్ అమౌంట్ 100, మాక్సిమం అమౌంట్ అది మన ఇష్టం. మాక్సిమం అమౌంట్ నేనిక్కడ 10 లాక్స్ ఇచ్చాను. సో దెన్ మినిమమ్ అమౌంట్ ఫర్ ఐయామ్ సారీ. మినిమమ్ అమౌంట్ ఫర్ ఇన్‌కమింగ్ పేమెంట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ మినిమమ్ అమౌంట్ ఫర్ ఔట్ గోయింగ్ పేమెంట్. సో 100. సో దెన్ ఇక్కడ మనము ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. స్క్రిప్ట్ ఫార్మ్స్ అంటారు. సో ఇవి ఎస్ఏపీలో ప్రీ డిఫైన్డ్ స్క్రిప్ట్ ఫార్మ్స్. సో వీటిని ఖచ్చితంగా స్క్రిప్ట్ ఫార్మ్స్ మనం ప్రీ డిఫైన్ చేయాలి. దీన్ని మనం వర్డ్ షీట్‌లో కూడా టైప్ చేస్తున్నాము యాస్ ఇట్ ఈజ్. సో ఇక్కడ చూడండి. దెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫార్మ్స్. దెన్ ఆటోమేటిక్‌లీ హియర్ ద స్క్రిప్ట్ ఫార్మ్ ఆప్షన్ డిస్‌ప్లే. హియర్ ఫస్ట్ ఎస్ఏపీ స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ వన్‌లో వచ్చి మనము యాస్ ఇట్ ఈజ్ F11 ఇవి ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్‌గా ఏపీపీకి ప్రీ డిఫైన్డ్ స్క్రిప్ట్ ఫార్మ్స్ అంటారు వీటిని. F11_D_AVIS_ ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి. దీనికి ఇదే ఎందుకు ఇచ్చామంటే దానికి ఒక థియరీ ఏమి ఉండదు. ఆటోమేటిక్ ఎస్ఏపీ వాళ్ళు ప్రీ డిఫైన్ చేసింది. సో అదే విధంగా స్క్రిప్ట్ ఫార్మ్ 2లో ఎస్ఏపీ స్క్రిప్ట్ 2లో F110 అంటే టీ కోడ్‌కి సంబంధించి F11_EDA_01. సో ఈ స్క్రిప్ట్ ఫార్మ్‌ని సెకండ్ వన్‌లో మనం అప్డేట్ చేయాలి. సో, ఈ ఎక్సెల్‌లో చూడండి మనకి వర్డ్ షీట్‌లో ఈ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవ్వంగానే పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్‌లో మనం కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వాలి. అలాగే వెండర్ అండ్ కస్టమర్స్‌కి మినిమమ్ వెండర్ అండ్ పేమెంట్స్‌కి మినిమమ్ అమౌంట్ ఫర్ ఇన్‌కమింగ్ ఆర్ మినిమమ్ అమౌంట్ ఫర్ ఔట్ గోయింగ్ అంటే ₹100 నుంచి మనం పేమెంట్స్ చేయొచ్చు. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ ఇక్కడ ఫార్మ్స్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే స్క్రిప్ట్ ఫార్మ్స్ అనే 2 ఆప్షన్స్ డిస్‌ప్లే అవుతాయి. సో, ఇక్కడ మనం F110_D_AV_ అనేది ఈ విధంగా మనం అప్డేట్ చేయాలి. సో, చేసిన తర్వాత మీకు కంప్లీట్‌గా ఇచ్చాను. అండర్ ద పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్ మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ కూడా ఇచ్చాను. సో, అండర్ ద పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్ అండ్ కంట్రోల్ డేటా ఫిక్స్ మాక్సిమం అమౌంట్ 100. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫార్మ్స్ ఫస్ట్ ఫార్మ్, సెకండ్ ఫార్మ్ అండ్ ఎంటర్ అండ్ సేవ్. ఎంటర్, సేవ్. ట్రాన్స్‌పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ జనరేటెడ్ దెన్ కంటిన్యూ, సేవ్. So here second one also completed. Then third step, paying company code. So just back and again just back. So paying. So here paying methods in country. Paying methods in country. Select on this paying methods in country. So and go to the new entry. So select on this payment methods. I'm sorry. Here just back. Select on the paying methods. Paying methods and go to the position country IN. Continue. So here అవర్ పేమెంట్ మెథడ్. సో, మనం వెండర్‌కి పేమెంట్ చేసేటువంటి మెథడ్స్‌ని మనం ఏ పేమెంట్ ద్వారా చేస్తున్నాం అనేది ముందుగా చేసుకోవచ్చు. డీఎంఈ అంటే డైరెక్ట్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ మెథడ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ మెథడ్స్ ఇవి చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చెక్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. పేమెంట్ మెథడ్స్ చెక్.
So payment method check means we can select the C. Select the check and double click on the check option. So double click. So then automatically check display in this. So here we can edit. So check REDI. Description lo మన కంపెనీ పేరు రాసుకుందాం. REDI. సో దెన్ ఈ స్క్రీన్ లో మనము నెక్స్ట్ చెక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. తర్వాత పేమెంట్స్ లోకి చెక్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. దెన్ అలౌడ్ ఫర్ పర్సనల్ పేమెంట్స్. సో ఇవి అలాగే ఉండిస్తాం, వీటిని ఏం చేంజెస్ చేయము. సో ఇక్కడికి వచ్చేతలకి చూడండి డాక్యుమెంట్ టైప్ పేమెంట్ జెడ్పీ. సో ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్ గా మనం వెండార్ పేమెంట్ ని క్లియర్ చేయాలంటే కేఆర్ కేజెడ్, కస్టమర్ పేమెంట్ క్లియర్ చేయాలంటే డిఆర్ డిజెడ్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వెండర్ పేమెంట్ ని ఏపీపీ ద్వారా క్లియర్ చేస్తే జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ వస్తుంది. కస్టమర్ పేమెంట్ ఏపీపీ ద్వారా క్లియర్ చేస్తే జెడ్వి డాక్యుమెంట్ వస్తాయి, జెడ్వి. సో దీనికోసం ఇవి డిస్ప్లే అవుతాయి. సో దెన్ సేమ్ దీనికి సంబంధించిన మనం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అబౌవ్ స్క్రీన్ లో మనం ఏం చేయాలనేది మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో డాక్యుమెంట్ టైప్, సో దెన్ అండ్ చెక్ ఆన్ ద సేవ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ జనరేటెడ్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో అప్ టు అబౌవ్ స్క్రీన్ లో మనము చెక్ బిఐఆర్సీ కంపెనీ కోడ్ మెన్షన్ చేసుకున్నాము. తర్వాత మన కంపెనీ కోడ్ అండ్ పేమెంట్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుని తర్వాత డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చాం. డాక్యుమెంట్ టైప్ లోకి వెళ్ళి వెండర్ పేమెంట్ క్లియరింగ్ అన్ని చెక్ చేసుకున్నాము. సో దెన్ అండ్ వన్స్ చెక్ క్రియేటింగ్ నెంబర్ రేంజ్ ఫర్ జెడ్పీ డాక్యుమెంట్. సో జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ కి మనం నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చినామో లేదని చెక్ చేసుకోవాలి. సో OBA7 లో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంది, మనం జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ ద్వారా పేమెంట్స్ ని క్లియర్ చేయాలంటే ఆ జెడ్పీ మనం ప్రీవియస్ గా కేఆర్ కేజెడ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ రేంజ్ మనం నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చాం, ఏంది 1 to 500, 500 to 1000 అని. సో ఆ విధంగా జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ కింద ఒక ఇన్వాయిస్ క్లియర్ కావాలి అంటే మనం జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ కూడా నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చినామో లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ పర్పస్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ స్క్రీన్. సో న్యూ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళి OBA7 టీ కోడ్ లోకి వెళ్ళి OBA7 టీ కోడ్ లోకి వెళ్ళి ఎంటర్ కొడితే సారీ సేవ్ కొట్టాం కాబట్టి నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. సో న్యూ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళి OBA7 ఎంటర్. సో జెడ్పీ డాక్యుమెంట్, go to the position. జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ మీన్స్ వెండర్ పేమెంట్ త్రూ ఏపీపీ. సో క్లిక్ ఆన్ జెడ్పీ డాక్యుమెంట్, డబుల్ క్లిక్. సో జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ రేంజ్ అనేది మనకి 20 అనేది 20. ఇవి కూడా మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఆడతారు. జెడ్పీ వెండర్ పేమెంట్ క్లియర్ చేయడం, ఏపీపీ ద్వారా వెండర్ పేమెంట్ క్లియర్ చేస్తే ఏ డాక్యుమెంట్ వస్తుంది అంటారు, జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీ డిఫైన్ నెంబర్ ఏందంటారు 20. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐడియా ఉండాలి. సో నెంబర్ రేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్ళావు, కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసి go to the interviews. సో ఇక్కడ 20 అనేది లేదు నెంబర్ రేంజ్. సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీ. 20 indicates for ZP document and 2024. So already last assigned number 2500, 2000, 2500. So here 2501 up to 3000. Enter. Save. Continue. Data, the changes was made. So మనం జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ కింద డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేయాలని అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి నెంబర్ రేంజ్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసినాలి. సో ఇప్పుడు మనం అప్ టు 500 డాక్యుమెంట్స్ వరకు సింగిల్ టైంలో మనం క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో దెన్ జస్ట్ బ్యాక్, అగైన్ జస్ట్ బ్యాక్, go to this Excel sheet. సో ఈ ఎక్సెల్ లో మనము ఇది సెకండ్ పేయింగ్ మెథడ్ ఇన్ కంట్రీ థర్డ్ వన్ కంప్లీట్ చేసాము. తర్వాత దానికి OBA7 లోకి వెళ్ళి నెంబర్ రేంజ్ చెక్ చేసుకుని నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చాము. సో అండ్ డబుల్ క్లిక్ అంద నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చేసాము. నెంబర్ రేంజెస్ ఈ విధంగా నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చాము. జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దెన్ ఫోర్త్ స్టెప్ పేమెంట్ మెథడ్స్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్. సో పేమెంట్ మెథడ్స్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్. సో fourth step. So click on this option, payment methods in company code, and go to the new entry option. So payment methods in company code loki velli new entry loki velli so payment methods ni manam click cheyali. So ikkada first one paying company code. So our company code REDI payment method.
సో పేమెంట్ మెథడ్ మనం జస్ట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో సీన్ సెలెక్ట్ చేయగానే అడల్ట్స్ పేమెంట్ మెథడ్ to the new entry option. Once again, payment method in company code. Go to the new entry option at right and payment method in company code. So here I enter the paying company code and select the payment method like check. Okay. Then minimum amount. Here also you can enter minimum method, minimum amount 100 and maximum amount. Maximum amount means you can enter 999 something. So then everything okay. Here we can select the under this foreign currency payment and currency options. We can foreign business partners allowed. Click on this one, foreign currency allowed, and third one, customers and vendor bank abroad in allowed. So అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ లో ఉన్న పేమెంట్స్ కూడా మనం ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఇవన్నీ కూడా టిక్ చేసుకోవాలి. దెన్ బ్యాంక్ సెక్షన్ కూడా నో ఆప్టిమైజేషన్. సో దెన్ గో టు ద ఫార్మ్ డేటా. సో ఇక్కడ మనం స్క్రిప్ట్ ఫామ్ లో F11 ప్రీమియం అండ్ సేవ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఒక్కటే మనం కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ లో F11 అండర్ స్క్వేర్ మనం దీన్ని టైప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యాస్టీజ్ పేస్ట్ చేద్దాము. ఇవి సింగిల్ డిజిట్ కూడా మిస్టేక్ కాకూడదండి. F11 అండర్ స్క్వేర్ ప్రీమియం అండర్ స్క్వేర్ చెక్, ఎంటర్ అండ్ సేవ్. Premium check is not activated. Form F11 premium check is not defined for not activated. F11 once again I'll check here. F110 PRE and prenum. Prenum CHECK. Check. So select under this one and enter. చూసారు మనం ఒక సింగిల్ లెటర్ ని సిహెచ్సి అని పెట్టాం, కే పెట్టలా. సో అందువల్ల తీసుకోలేదు. సో F11 అండర్ స్క్వేర్ ఇవన్నీ కూడా స్క్రిప్ట్ ఫార్మ్స్. సో ఇవి బేస్డ్ ఆన్ పారామీటర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీ డిఫైన్. సో మనం ఈ విధంగానే స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాలి. సో మీరు కంప్లీట్ గా ప్రతి స్టెప్ లో ఏ విధంగా చేయాలనేది కూడా ఇమేజ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టాను, అలాగే ఎలా చేయాలని కూడా చెప్పాను. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు సర్వర్లో ఈజీగా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. సో దెన్ సేవ్. సో మనము ఏపీపీలో అప్ టు 4 స్టెప్స్ కంప్లీట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ బ్యాక్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ డిటర్మైజేషన్, హౌస్ బ్యాంక్. సో ఆల్ కంపెనీ కోడ్స్, పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్స్, పేమెంట్ మెథడ్స్, బ్యాంక్ మెథడ్, పేమెంట్ మెథడ్స్, కంపెనీ కోడ్ ఈ 4 సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత బ్యాంక్ డిటర్మినేషన్, హౌస్ బ్యాంక్. సో మనం ఫస్ట్ హౌస్ బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత పేమెంట్ డిటర్మినేషన్కి వెళ్దాము. సో హౌస్ బ్యాంక్ కి సో ఇక్కడ చూడండి, సెలెక్ట్ ఆన్ హౌస్ బ్యాంకింగ్, ఎంటర్ యువర్ కంపెనీ కోడ్ అండ్ ఎంటర్ గో టు న్యూ ఎంట్రీ. సో మనం హౌస్ బ్యాంకింగ్ లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకొని కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని REDI కంటిన్యూ చేసాము. సో గో టు ద న్యూ ఎంట్రీలోకి వెళ్ళాము. హౌస్ బ్యాంక్. సో హౌస్ బ్యాంక్ అనేది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. సో హౌస్ బ్యాంక్ అంటే మన కంపెనీ యొక్క బ్యాంకులను హౌస్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఫస్ట్ హౌస్ బ్యాంకింగ్ ఈజ్ నథింగ్. హౌస్ బ్యాంకింగ్ అంటే మన ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ కోడ్ కింద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి. సో ఈ బ్యాంక్స్ ఏ బ్యాంక్ నుంచి అయినా కూడా మనం పేమెంట్స్ చేయొచ్చు వెండర్స్ కి. సో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అన్నిటిని కూడా హౌస్ బ్యాంక్స్ అంటారు. సో మనం ఇప్పుడు ఏబిపికి చేసేటప్పుడు హౌస్ బ్యాంక్ లో మన బ్యాంక్ అకౌంట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తాను కాబట్టి యాక్సిస్ బ్యాంక్ నెంబర్ ని ఇస్తాను. యాక్సిస్ బ్యాంక్, హౌస్ బ్యాంక్ అనేది యాక్సిస్. సో ఇక్కడ కంట్రీ వచ్చి IN, తర్వాత బ్యాంక్ కీ
సో బ్యాంక్ కీ అని అంటే మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్నే బ్యాంక్ కీ అంటారు యాజ్ పర్ ఎస్ఐపి టెర్మినాలజీ. సో ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటంటే నా నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తాను, నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ రియల్ టైంలో ఏంటంటే మనకి బేస్డ్ ఆన్ రియల్ టైంలో ఉన్న అకౌంట్ నెంబర్స్నే ఇవ్వాలి. బ్యాంక్ కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్. ఓకే, దెన్ ఇన్ దిస్ అబౌవ్ సేమ్ ఏం చేశాననేది మీకు చెప్తాను. సో ఇన్ దిస్ అబౌవ్ స్క్రీన్ ఎంటర్ ద కంపెనీ కోడ్ అండ్ హౌస్ బ్యాంక్ మీన్స్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ బ్యాంక్ జిఎల్ అకౌంట్ అండ్ కంట్రీ ఇట్ మీన్స్ అండ్ అకౌంట్ నెంబర్. అకౌంట్ నెంబర్ మీన్స్ ఏదైనా మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ సెలెక్ట్ అండ్ క్రియేట్ ఆప్షన్. ఇది అయిన తర్వాత మనము దెన్ క్రియేట్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్దాం. సో క్రియేట్ ఆప్షన్కి వెళ్తే మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసినటువంటి హౌస్ బ్యాంక్ లో యాక్సిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇది. సో బ్యాంక్ ఇక్కడ సంబంధించి మన హౌస్ బ్యాంక్ అంటే మన యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కంప్లీట్ ఇవ్వాలి, కంపెనీ కోడ్ యొక్క అకౌంట్ డీటెయిల్స్. సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ రీజన్ అంటే మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణ అట్లా ఏదో ఉంటాయి, మేబీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్ట్రీట్ వాటెవర్. మనకి ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రైవేట్ వర్షన్ కాబట్టి క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ రియల్ టైంలో బ్యాంక్ అడ్రస్ బేస్ చేసుకుని చేస్తాము. నెల్లూరు బ్యాంక్ బ్రాంచ్ నెల్లూరు విఆర్సి వాటెవర్. ఇక్కడ షిఫ్ట్ కోడ్ అంటారు. సో షిఫ్ట్ కోడ్ ని మన యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ టెర్మినాలజీ, యాజ్ పర్ బ్యాంకింగ్ టెర్మినాలజీలో మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అని ఉంటాం, బట్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ కోడ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఎస్ఏపి అనేది ఇంటర్నేషనల్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి మనకి ఫారిన్ కంట్రీస్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ని బ్యాంక్ అకౌంట్ కీ అంటారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ని షిఫ్ట్ కోడ్ అంటారు. సో దీనివల్ల మనం ఇక్కడ షిఫ్ట్ కోడ్ అంటారు, షిఫ్ట్ కోడ్ ఆర్ బిఐసి కోడ్. షిఫ్ట్ కోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్. సో షిఫ్ట్ కోడ్ కూడా మనం ఒక షిఫ్ట్ కోడ్ కూడా మినిమం డిజిట్స్ ఉంటాయి, మనం ఒక 10 డిజిట్స్ ఇద్దాం. AXIX యాక్సెస్ 1 2 3 4 5 6. Then post bank account number, it's not required. Enter. Change. Continue. So మన data was saved. మనం bank details కూడా ఇచ్చినాం. Bank key means bank IFSC code and continue. Enter the everything completed. So ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్, కంట్రీ, INR, GL అకౌంట్. సో మనం క్రియేట్ చేసిన GL అకౌంట్ వస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే GL అకౌంట్. సో once again Axis Bank bank key means and enter save, then go to the bank account left side, click on the bank account, go to the okay, then bank accounts, continue. So then bank accounts click చేయాలి. సో బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో మనము కంపెనీ కోడ్, go to the new entry. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి మనము అకౌంట్ ఐడి. సో అకౌంట్ ఐడి అని అంటే మనం పేమెంట్స్ చేసేటప్పుడు మన అకౌంట్ కి సంబంధించి ఏదైనా పర్టికులర్ బ్యాంక్ నుంచి మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాం దానికి అకౌంట్ ఐడి అనేది కూడా ఉండాలి. సో యాక్సెస్ 1 అనేది మన అకౌంట్ ఐడి. సో డిస్క్రిప్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో డిస్క్రిప్షన్ లో యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని పెడదాం. సో ఈ విధంగా మనకి పేమెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో మనకి ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో మనం సిక్స్త్ కాన్ఫిగరేషన్ హౌస్ బ్యాంకింగ్ లో కూడా ఈ విధంగా చేయాలి. ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లోకి వెళ్ళి మనము హౌస్ బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత అకౌంట్ ఐడిని ఇవ్వాలి, డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి. సో దెన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్, సో మనం ఏదైతే ఇందాక మెన్షన్ చేసామో సో ఆ నెంబరే ఇవ్వాలి. సో కంట్రీ కీ ఏముంటుంది, IN ఇండియా. సో ఆల్టర్నేటివ్ అకౌంట్ నెంబరు, సో నాట్ రిక్వైర్డ్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ మన కంపెనీ యొక్క యాక్సిస్ బ్యాంక్ GL అకౌంట్ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి యాక్సిస్ బ్యాంక్ GL అకౌంట్ ని హియర్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ GL అకౌంట్ అండ్ కంటిన్యూ. సో ఆటోమేటిక్ వచ్చిన తర్వాత కరెన్సీ, సో INR. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ పారామీటర్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్ఫిగరేషన్ సంబంధించి బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం అబాప్ టీమ్ ఉంటుంది. సో మనం యాజ్ ఏ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ గా
సో ఏపీపీ రన్ చేయాలంటే బిఫోర్ దట్ వీ కెన్ కంప్లీటెడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ HDFC and everything we already updated. INR alternative, then save. Transport ABN has been saved. Request, not an issue. You can enter just one. Continue. Enter transport request here. Cancel by user. Transport request can no mention just now. So not an issue. Again, you can go to the bank account. Save. Data already saved. Okay, not an issue. Data already saved. So here in this house banking system, we already created bank details, and after that, click on this bank account, enter company code. So you can see here. So house bank లో మనకి ఫస్ట్ అయితే మనకి ఫస్ట్ ఏదైనా స్క్రీన్ వస్తుంది ఇక్కడ మన బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తాము దెన్ అగైన్ మళ్ళీ దెన్ క్రియేట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అని అప్డేట్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఆటోమేటిక్ గా హౌస్ బ్యాంక్ ఉంది హౌస్ బ్యాంక్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలి డిస్క్రిప్షన్ మెన్షన్ చేస్తాము అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ వాట్ ఎవర్ మనం ప్రీవియస్ స్క్రీన్ లో అప్డేట్ చేస్తాం ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేస్తాము కంట్రీ ఐఎన్ఆర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము దెన్ కరెన్సీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము మనం యాక్సిస్ బ్యాంక్ జిఎల్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇవన్నీ దెన్ సేవ్ ఎన్ని చేసిన తర్వాత సేవ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ బ్యాంక్ డిటర్మినైజేషన్ సో ఫిఫ్త్ స్టెప్ పెండింగ్ ఉంది కదండి సో గో టు ద బ్యాంక్ డిటర్మినైజేషన్ so again just back again back so here we already completed almost 5 steps now the bank determination process is pending so click on this bank determination and here go to the position select the paying company code so then go to the position paying company code means our company code REDA select on our company code continue and click maybe double click on selecting company code సో ఇక్కడ ఫిఫ్త్ స్టెప్ బ్యాంక్ డిటర్మినేషన్ అనేది చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలి సో ఈ బ్యాంక్ డిటర్మినేషన్ లోని మనకి అండర్ ద 6 to 7 స్టెప్స్ ఉంటాయి సో 5.1 5.2 ఇట్లా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తున్నానండి సో బ్యాంక్ డిటర్మినేషన్ లో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫస్ట్ దెన్ go to the position select on the bank company code అండ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ సో ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి సో సెలెక్ట్ ఆన్ ద పేమెంట్ మెథడ్ సో ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ అగైన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్యాంక్ ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో దెన్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద బ్యాంక్ సెలెక్ట్ ఆన్ సో మనము ఈ స్క్రీన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దీని మన కంపెనీ కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనకి ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్తాం గో టు ద న్యూ ఎంట్రీ సో న్యూ ఎంట్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫరెంట్ గా మనం చేసిన పారామీటర్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి అవర్ హౌస్ బ్యాంక్ ఏంది మనం క్రియేట్ చేసింది ఆటోమేటిక్ డిస్ప్లే అవుతుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ చేస్తుంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ప్లే అవుతాయి మనం ఒకటే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక డిస్ప్లే అవుతుంది సో హౌస్ బ్యాంక్ అనేది మనది యాక్సిస్ బ్యాంక్ సో అండ్ పేమెంట్ మెథడ్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము చెక్ సో చెక్ పేమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేద్దాం దెన్ కరెన్సీ సో కరెన్సీ అని అంటే మనకి మన కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ సో వీ కెన్ ఎంటర్ ఐఎన్ఆర్ ఇండియన్ రూపీ సెలెక్ట్ సో అకౌంట్ ఐడి హౌస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఐడి మనం క్రియేట్ చేసాం కదా యాక్సెస్ 1 అనేది సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం తర్వాత బ్యాంక్ సబ్ అకౌంట్ ఇవన్నీ నో నీడ్ టు సెలెక్ట్ పేమెంట్ మెథడ్ ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ హౌస్ బ్యాంకింగ్ once again step by step we can done clarity then only we can get the result of ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే మనకి సో హియర్ మనం ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ లో లేము బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో ఉన్నాం
Click on this ranking order, go to the new position. So మనం step by step చేయాలండి మనం. It is very crucial and very important configurations in AP in FICO under the AP submodule. So here we can select the payment method. So payment method means we can select the C. C means check payment. Okay. And again currency INR. And also you can select and click on this INR. So this is a ranking order. We can click complete the step by step. So ranking order means we can select one. And our house bank means HDFC. HDFC. Select on the payment method like check payment, already assigned a ranking order house bank and one. And సో ఇక్కడ మనం చెక్ పేమెంట్ అనేది కూడా మనకి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయలేదు. కరెన్సీ సో నాట్ అన్ ఇష్యూ, కరెన్సీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో దెన్ సేవ్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్స్ an entry REDA HDFC does not exist. So I'm sorry. Axis కదా AXIS ఎంటర్ సేవ్. మన హౌస్ బ్యాంకింగ్ ని మనం యాక్సిస్ బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సేవ్ అయింది. సో దెన్ అగైన్ క్లిక్ ఆన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్స్. సో మనం ఫస్ట్ 5.1 అనే స్టెప్ కంప్లీట్ చేసాము. దెన్ గో టు ద బ్యాంక్ అకౌంట్స్. క్లిక్ ఆన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్స్, దెన్ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీ. సో ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ న్యూ ఎంట్రీ డిస్ప్లే. సో హియర్ we can select our house bank. So automatically our house bank will need to be selected. So house bank ఏంది మన house bank HDI యాక్సిస్ బ్యాంక్. మనం తప్పు చేసిన సిస్టమ్ తప్పు తీసుకోదండి. సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ ప్రీవియస్ నేను HDFC చేశాను బట్ తీసుకోలేదు. యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ పేమెంట్ మెథడ్ చెక్ పేమెంట్ మెథడ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ C చెక్ ఫర్ REDI, కంటిన్యూ. And currency type you can select the INR, continue. And account ID. So account ID means HDFC one something we already created, sorry, Axis one submit. So these four options we can finish. Here select bank account means and save. Bank sub account. Bank sub account means our GL account. Okay, click on our GL account, Axis Bank, enter. స్టెప్ 2 కూడా మనం కంప్లీట్ చేసాం. బ్యాంక్ సబ్ అకౌంట్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్క సింగిల్ స్టెప్ మిస్ అయినా కానీ మనం ఫర్దర్గా ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేయలేమండి. సో దెన్ సెకండ్ స్టెప్ అవైలబుల్ అమౌంట్. సో అవైలబుల్ అమౌంట్కి వెళ్ళాలి మనం. జస్ట్ బ్యాక్ హియర్ అవైలబుల్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ అవైలబుల్ అమౌంట్. సో click on this available amount. Here select an house banking amount. Go to the new entry. Click on new entry. సో న్యూ ఎంట్రీలోకి వెళ్ళి హౌస్ బ్యాంక్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. హౌస్ బ్యాంక్ ఏంది యాక్సిస్ బ్యాంక్. దెన్ అకౌంట్ ఐడి అగైన్ అకౌంట్ ఐడి యాక్సిస్ S1. దెన్ టోలరెన్స్ డేస్ అనేది మనం జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 999 days అని పెడదాం. కరెన్సీ. సో కరెన్సీ అనేది మన INR. అవైలబుల్ అమౌంట్ ఫర్ అవుట్ గోయింగ్, షెడ్యూల్ ఇన్కమింగ్. అవైలబుల్ అమౌంట్ ఫర్ అవుట్ గోయింగ్ అంటే మనం ఫిక్స్ చేసిన అమౌంట్ వరకు మనకి వెళ్ళొచ్చు. ఇది 1 lakh అని ఫిక్స్ చేస్తే 1 lakh వరకే మనం పేమెంట్స్ చేస్తాం. అలా కాకుండా నేను 5, 6, 7, 8, 9 హియర్ ఆల్సో ఐ కెన్ షెడ్యూల్ ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్ అంటే వెండర్ పేమెంట్స్ కూడా మనం మాక్సిమం అమౌంట్ 5, 6, 7, 8, 9 and schedule amount also enter, save. Data was saved. So fifth step లో fourth one 5.4 step వచ్చి validate. So click on this validate option. Value date.
value date. Click on this value date and go to the new entry. So here payment method. So payment method means C. You can just select and house bank option or house bank access bank. Select this one and here account ID. So house bank account ID. So access one. Click this one. So these are all predefined parameters. So based on parameters only, we can step by step. We need to process step by step. Then only we can get the final result. Or else, then automatically the error it will be arranged. Amount limit. So here amount limit 99. So 4, 5, 6, 7, 8, 9. And the remaining currency tolerance days means APP payment days maximum duration. Some situations like within 2 days APP payment, if you are not credited to the account, then automatically the amount will be returned to the company account. So some situations ఏంటంటే APP ద్వారా పేమెంట్ చేసేటప్పుడు వెండర్కి ఇచ్చినటువంటి బ్యాంక్ అకౌంట్ వెండర్ బ్యాంక్ అకౌంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. వెండర్కి సంబంధించిన బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆ బ్యాంక్ పర్టికులర్ బ్యాంక్ ఏదైనా వెండర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫ్రీజ్ చేసి ఉండొచ్చు. వాట్ ఎవర్ సినారియోస్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ రన్నింగ్ లో లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పేమెంట్ మనకి విత్ ఇన్ 2 days లో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది మన బ్యాంక్ అకౌంట్ కి ఏపీపీ ద్వారా పే చేసినప్పుడు. సో దీనికోసం మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ అండ్ దీనికి సంబంధించి ప్రాసెస్ హియర్ ఆల్సో సెలెక్ట్ ద పేమెంట్ మెథడ్ సి అండ్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి అకౌంట్ ఐడి లిమిట్ టోలరెన్స్ డ్యూ అండ్ టోలరెన్స్ డేట్. సో ఎంటర్ సేవ్. ద డేటా వాజ్ సేవ్డ్. సో మనం ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ గా ఏపీపీలో ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ గా సో మనం ఇప్పటి వరకు స్టిల్ ఏపీపీలో ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసామండి. సో దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఎండ్ యూజర్ వరకు ఉంటుంది. సో యాజ్ ఎఫ్ఐసిఓ ఎండ్ యూజర్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎండ్ యూజర్ పేమెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? బిఫోర్ గా వెండ్ యూజర్ కంపెనీలో ఒక వెండ్ యూజర్ పేమెంట్ చేయాలంటే పర్టికులర్ వెండర్స్ ఉండాలి. సో మనం ఇప్పుడు వెండర్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ వెండర్స్ ఉన్నారు, బట్ ఏపీపీ పర్పస్ తో మనకు వెండర్ ని కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఏపీపీ పర్పస్ తో ఒక వెండర్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. మనకి వెండర్ క్రియేషన్ టీ కూడా XK01. సో /n XK01 ఎంటర్. వెండర్ అకౌంట్ గ్రూప్ వెండర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనం వెండర్ నేమ్ ఇచ్చి తర్వాత అలానే చేయొచ్చు, లేదా కంపెనీ కోడ్ పిక్ అయింది తర్వాత అకౌంట్ గ్రూప్ అంటే వెండర్ మనకి డొమెస్టిక్ వెండరా, ఇంటర్నేషనల్ వెండరా, వన్ టైం వెండర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మన కంపెనీకి సంబంధించి REDA select. So domestic vendor account for Reliance Digital. So RDDB Reliance Digital domestic vendor. So account group select చేసుకుంటాం. సో ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ వెండర్ క్రియేషన్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. నేమ్ వెండర్ అనేది నా పేరే వెండర్ నేమ్ ఇస్తాను. అడల్ట్ ఇంకొక నేమ్ ఏదైనా ఇస్తాను. ఆల్రెడీ అనేది వెండర్ నేమ్ అరల్స్ శాంసంగ్ కంపెనీ బ్రాకెట్ మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ ఏపీపీ అని. సో ఏపీపీ కాన్ఫిగరేషన్స్ వెండర్ కి మనం ఫర్దర్ గా వెండర్ కూడా అసైన్ చేయాలి ఈ హౌస్ బ్యాంకింగ్ అని. సో దీని పర్పస్ తో ఒక న్యూ వెండర్ ని క్రియేట్ చేసి బ్రాకెట్ మనం ఎగ్జాంపుల్ కి ఏపీపీ అని మెన్షన్ చేసుకున్నాం. సో ఈ వెండర్ పేమెంట్ కి మనం ఏపీపీ ద్వారా చేద్దాం అనుకోండి. సో దెన్ ఫర్దర్ గా వెండర్ కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ మనం మెన్షన్ చేద్దాం. creation vendor details and the house number, whatever, postal code and city, the country and region, Andhra Pradesh. So post box number, postal code. So everything details we can finish the vendor, then you can click on this vendor, then automatically we can display one more screen. So here vendor మనకి కస్టమర్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ లో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేయాలి. సో ప్రజెంట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అగైన్ వీ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ వెండర్ కి సంబంధించిన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. సో వన్స్ అగైన్ విల్ గో ఫర్ డొమెస్టిక్ వెండర్ క్రియేషన్. హియర్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఎవర్ వి జస్ట్ నౌ కంప్లీటెడ్. సో వెండర్ కి సంబంధించిన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. సో యూ కెన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. మనం ఎందుకంటే చెక్ పేమెంట్ ద్వారా చేస్తున్నాం. సో మనకి చెక్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వెండర్స్ కి ఇస్తాము. సో చెక్ పేమెంట్ ద్వారా చేస్తాం. సో అగైన్ ఎంటర్.
దెన్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో వెండర్ క్రియేషన్‌లో ఇవన్నీ స్క్రీన్స్. రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్. సో డొమెస్టిక్ వెండర్ కాబట్టి డొమెస్టిక్ వెండర్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్‌ని మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ డొమెస్టిక్ వెండర్ రీకాన్ అకౌంట్ అండ్ షార్ట్ కీ. సో షార్ట్ కీ అనేది మనము 012 వెండర్‌కి సంబంధించి షార్ట్ కీ అనేది మనము 012 సారీ 012 వెండర్ నెంబరు. సో దెన్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ అనేది A4 ఇస్తాం వెండర్‌కి. మేజర్ వెండర్ కింద ట్రీట్ చేసుకొని A4. సో దెన్ ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీటెడ్. ఎంటర్. సేవ్. సో హియర్ వెండర్ 110 వాస్ క్రియేటెడ్. సో మనకు వెండర్‌ని ఏపీపీ అనేది ఎగ్జాంపుల్ బ్రాకెట్‌లో మెన్షన్ చేసి ఒక వెండర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసాం. సో క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్. సో ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వెండర్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్‌లో సో వెండర్‌కి సంబంధించి హియర్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆల్సో సెలెక్ట్ చేయాలి. వెండర్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం వెండర్ పేమెంట్ బజాజ్ గ్రూప్ ఏపీపీ పేమెంట్ టర్మ్స్. సో ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని మనము కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వెండర్‌కి సంబంధించి హౌస్ బ్యాంకింగ్‌ని కూడా అసైన్ చేయాలి. సో వన్స్ అగైన్ XK02 వెండర్‌కి మనం ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చామా లేదా అనే దానికి చెక్ చేసుకునేదానికి. వన్స్ అగైన్ XK01 యాషన్ XK01 ఎంటర్. సో వెండర్ డీటెయిల్స్ మనం కంప్లీట్‌గా మనం ఇచ్చాము. సో క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ A4 గ్రూప్ ఇచ్చాము. హియర్ సెలెక్ట్ the domestic vendor and shortcut is 0. And here select the payment terms for the vendor. Select the payment vendor. సో వెండర్‌కి సంబంధించి పేమెంట్ టర్మ్స్ అనేది కూడా మనం ఇవ్వాలి. ఇక్కడ టోలరెన్స్ గ్రూప్‌ని అసైన్ చేయాలి. అండ్ ఇంటర్నల్ ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వాలి. సో మనం ఈ స్టెప్ మిస్ చేసాము. సో దెన్ మనం ఇప్పుడు వెండర్ చేంజ్ టీ కోడ్, వెండర్ ఎడిటింగ్ టీ కోడ్. సో వెండర్ నేమ్ ఎడిటింగ్ టీ కోడ్ అనేది జస్ట్ I'll check in YouTube. Vendor, I forget the T code. Vendor details, edit T code in SAP. మీకు ఎవరైనా మర్చిపోయినప్పుడు ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో XK03, maybe XK02 or XK03. You can use the both T codes. So let's go to the SAP. /n XK02. So XK02 indicates for the vendor edit purpose. So then click on this vendor. What are the options we need to change, like payment transactions and payment company code data. So here we need to, సో మనం చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. వెండర్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని ఆప్షన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వెండర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్‌లో వెండర్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. దెన్ కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో పేమెంట్ టర్మ్స్, టోలరెన్స్ గ్రూప్ ఇవన్నీ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. సో పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్. పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్‌లో మనం మిస్ చేసింది ఇది పేమెంట్ టర్మ్స్. సో వెండర్ పేమెంట్ టర్మ్స్ అంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసాం. 0001 అండ్ 0002 అంటే 0001 అంటే మనకి పేమెంట్ వెండర్ దగ్గర నుంచి మనం మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసిన వెంటనే ఇమ్మీడియేట్‌గా పే చేయాలి. 0002 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ద వెండర్ విల్ ప్రొవైడ్ ద డిస్కౌంట్ ఆప్షన్ లైక్ 2%, 3% బిఫోర్ డ్యూ డేట్ we can clear the amount, then automatically we'll get the payment discount option. So here I'll select the 0001 and tolerance group. So vendor tolerance group is here RE tolerance group. RDCV like customers and vendors ki tolerance group మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం RDCV. And house bank system also here we need to select. Our house bank system అనేది Axis Bank. So select చేద్దాము. Payment methods C.
చెక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కంటిన్యూ చేస్తాము అండ్ సేవ్. పేమెంట్ టర్మ్ 0001 is invalid. Sorry, 10 and enter. I'm sorry, 0001 enter. Changes made. సో చేంజెస్ సేవ్ అయిపోయాయి. సో మన పర్టికులర్ వెండర్ కి సంబంధించిన ఈ లాస్ట్ లో మిస్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేసాము. సో వన్స్ అగైన్ వెయిట్ సమ్ టైమ్. సో ఐమ్ సారీ, దెన్ వెండర్ క్రియేషన్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. సో మనం ఒక వెండర్ క్రియేట్ చేసి వెండర్ కి సంబంధించిన మనం ఇప్పటి వరకు క్రియేట్ చేసినటువంటి ప్రీ డిఫైన్డ్ పారామీటర్స్ ని మనం పర్టికులర్ వెండర్ కి మ్యాప్ చేసాము. సో దెన్ వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్. సో మనం ఏదైనా ఒక వెండర్ ఇన్వాయిస్ ని పోస్ట్ చేస్తేనే కదా దాన్ని మనం లైక్ మాన్యువల్ క్లియరింగ్ ఆర్ఎల్స్ ఏపీపీ ద్వారా మనం క్లియర్ చేయగలుగుతాము. సో మనం ఈ వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ కి FB60 అనే టీ కోడ్ ని యూజ్ చేస్తాము. సో FB60 టీ కోడ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఒక లైక్ FB60 టీ కోడ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం వెండర్ ఇన్వాయిసెస్ పోస్ట్ చేస్తాము. సో దెన్ లెట్స్ గో టు ద టాపిక్. సో మనం ఇప్పటి వరకు పారామీటర్స్ కంప్లీట్ చేసాము, కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని. తర్వాత ఒక వెండర్ ని క్రియేట్ చేసాం. సో వెండర్ కి సంబంధించి మనం ఒక ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేస్తాం. అంటే ఒక పర్టికులర్ వెండర్ దగ్గర నుంచి మనం ఏదైనా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాము. సో మన కంపెనీలో రా మెటీరియల్ అనేది కాదు, మనకి క్రియేట్ చేసినాం ఆల్రెడీ వెండర్ నేమ్. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాము. సో వెండర్ నేమ్స్ కి సామ్సంగ్ ఏపీపీ కదా మనం మెన్షన్ చేసింది. సో సామ్సంగ్ ఏపీపీ వెండర్ నుంచి మనము సామ్సంగ్ ఏపీపీ వెండర్ నుంచి 50,000 రూపీస్కి ఏసీని పర్చేజ్ చేసాం. సో పర్చేజ్ రా మెటీరియల్ అనకుండా పర్చేజ్ ఏసీస్ అని పెట్టుకుందాం. పర్చేజ్ ఏసీస్. సో పర్చేజ్ ఏసీస్ అకౌంట్, పర్చేజ్ ఏసీస్ అకౌంట్. సో ఈ విధంగా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది. సో దీనికి ఏసీస్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ సామ్సంగ్ కంపెనీ. సో మన కంపెనీ సామ్సంగ్ కంపెనీ నుంచి ఏసీస్ అనేది పర్చేజ్ చేసింది. పర్చేజ్ ఫ్రమ్ సామ్సంగ్ కంపెనీ. ఏసీస్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ సామ్సంగ్ కంపెనీ. సో దీనికి మనం ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేయాలి. సో దీనికి ఏసీస్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మనకి ట్రాన్సాక్షన్ సారీ సో ఏసీస్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ సామ్సంగ్ కంపెనీ ఫర్ 50,000. సో 50,000 రూపీస్కి ఏసీని మనం సామ్సంగ్ కంపెనీ నుంచి మన కంపెనీ రిలయన్స్ డిజిటల్ కంపెనీ పర్చేజ్ చేసింది. సో దీనికి మనం ఒక డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో డాక్యుమెంట్ ని ఎలా పోస్ట్ చేయాలని మీకు చెప్తాను. సో డాక్యుమెంట్ కి పర్చేజ్ ఏసీస్ అకౌంట్ డేటా టు సామ్సంగ్ కంపెనీ, ఈ విధంగా మనం డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేయాలి. సో FB60లోకి వెళ్దాము. సో దీన్ని ఈ స్క్రీన్ క్లోజ్ చేద్దాము అండ్ /n FB60 for the vendor invoice posting screen. So click on this vendor invoice posting and select on this vendor. So vendor means Samsung company, Samsung APP vendor. So just now we created Samsung APP. So select on this one and invoice date also you can select today 24/06/2024 and amount 50,000. And tax amount we can select present 0. Further classes I will explain tax based transaction also how we can done. Calculated tax, 0 input tax, and text means we can enter purchase ACs and so here we can select the
material, like what type of material we'll buy. Click on this one, AC's purchasing. So select on this one. Once again, so then select on AC's purchase GL account, enter. So or else again we can select AC purchase. Whatever ACs or laptops, whatever you can select the laptop purchase. Here I can select laptop purchase. So maybe GL account not enter. Select this one. Select on this company code. ACs purchase continue. So then automatically the ACs GL account selected. So, but in real time scenarios, so purchase, you can select the purchase or else raw material or whatever. If you can select the purchase, under the purchase, we can mention which type of material. But here, this is the trial education purpose, trial version. So, this purpose directly I created AC's purchase GL account. And AC's purchase account here and select and debit. Automatically, it offset vendor display credit side amount of 50,000 and enter. సో అకౌంట్ టాక్సేషన్ రిలవెంట్ టు ద కోడ్. సో మనకి ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ గా మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు, ట్యాక్స్ కట్ చేయలేదని ఉంటుంది. సో బట్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. అగైన్ యూ కెన్ ఎంటర్ అండ్ బిఫోర్ సేవింగ్ ద డాక్యుమెంట్ యూ కెన్ చెక్ ద సిమ్యులేటర్. సో హియర్ సామ్సంగ్ ఏపీపీ అకౌంట్ డెటార్ సామ్సంగ్ ఏపీపీ అకౌంట్ క్రెడిట్ అండ్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ అయింది. సో మనకి పర్చేజ్ చేసేసి అకౌంట్ డెటార్ టు సామ్సంగ్ అకౌంట్. సో మనకి డెబిట్ కి 40 పోస్టింగ్ కి అండ్ క్రెడిట్ కి పోస్టింగ్ కి 31. మనకి ఈ సిమ్యులేట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు డాక్యుమెంట్ ని ఎలా అయినా చూపించవచ్చు. ఇది స్టార్టింగ్ డెబిట్ రావాలని లేకపోతే పైన డెబిట్ కింద క్రెడిట్ రావాలని ఉండదు. ఎస్ఏపి టెర్మినాలజీ ప్రకారం ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్ ఒక్కొక్క విధంగా వస్తుంది. సో 31 అనేది క్రెడిట్ అవుతుంది, సామ్సంగ్ ఏపీపీ వెండర్ క్రెడిట్ అవుతుంది. సో ఏసీస్ పర్చేజ్ అనేది డెబిట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు సామ్సంగ్ వెండర్ సామ్సంగ్ ఏపీపీ వెండర్ కి మనము 50,000 రూపీస్ కి ఏసీ పర్చేజ్ చేసాం కాబట్టి అక్కడ నుంచి మనం వి నీడ్ టు పే 50,000 ఫర్ సామ్సంగ్ ఏపీపీ కంపెనీ అండ్ సేవ్. సో దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ద డాక్యుమెంట్ 501 posted in కంపెనీ కోడ్. సో మనము ఈ విధంగా డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేస్తాము ఏపీపీలో. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది, ఏపీపీలో డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేసేసాము. సో దీనిని మనము క్లియర్ చేయాలి, ఏపీపీ ద్వారా క్లియర్ చేయాలి. సో మనం ప్రీవియస్ గా డైరెక్ట్ గా వెండర్ ఇన్వాయిసెస్ క్లియర్ చేస్తాము లైక్ కేజెడ్ డాక్యుమెంట్. బట్ ఇది ఏపీపీ ద్వారా పే చేసామంటే అది జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ కి వస్తుంది. సో దెన్ డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేసాము అండ్ వెండర్ లైన్ ఐటమ్. సో పోస్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాము. /n FBL1N మీన్స్ వెండర్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే. సో మన క్రియేట్ చేసిన వెండర్ నెంబర్ డిస్ప్లే అయింది అండ్ ఓపెన్ ఐటమ్స్, క్లియర్డ్ ఐటమ్, ఆల్ ఐటమ్స్, సో వాట్ ఎవర్. బట్ హియర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఆల్ ఐటమ్స్, కంటిన్యూ. సో మనం ఇప్పుడు జస్ట్ నో క్రియేట్ చేసినటువంటి వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసాము. సో వెండర్ ఇన్వాయిస్ కి సంబంధించి మనము పోస్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ లైక్ ఇది చూడండి, సామ్సంగ్ కంపెనీకి మనం 50,000 పే చేయాలి. సో పే చేయాలి కాబట్టి రెడ్ లో ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే పే చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా క్లియర్ అయిపోతుంది. అది లైక్ ఏపీపీ ద్వారా అయినా కావచ్చు, అది లైక్ ఏపీపీ ద్వారా అయినా కావచ్చు, ఆర్ఎల్స్ మనం డైరెక్ట్ గా మాన్యువల్ క్లియరింగ్ లైక్ డీజెట్ డాక్యుమెంట్ ద్వారానే చేయొచ్చు. ఎలా చేసినా కానీ వెండర్ కి సంబంధించిన పేమెంట్ క్లియర్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా గ్రీన్ సింబల్ కి వస్తుంది. మీకు ఇది చూపిస్తాను. సో దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లోకి వెళ్ళి మనం బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకునేసిన తర్వాత కేఆర్ డాక్యుమెంట్ వెండర్ ఇన్వాయిస్. సో మనం ఏపీపీ రన్ లోకి వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏపీపీ రన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇది కంప్లీట్ గా ఇప్పటి వరకు స్టెప్స్ అన్ని కూడా లైక్ వెండర్ క్రియేషన్, వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ అవి రెండు కాకుండా ప్రీవియస్ గా చేసినటువన్నీ కూడా మనకి కన్సల్టెంట్ గా ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ గా ప్రాసెస్ చేస్తాము. సో దాన్ని ఇక్కడ నుంచి ఏపీపీ రన్ అనేది కంప్లీట్ గా మనకి కన్సల్టెంట్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. కన్సల్టెంట్ ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓ
end user, like as a SAP FICO end user, under the AP submodule లో ఉన్నటువంటి end users ఇక్కడ నుంచి పేమెంట్స్ చేస్తారు. సో యూజింగ్ విత్ ఏపీపీ రన్. సో మనం /n F11 అనగానే ఆటోమేటిక్గా పేమెంట్ రన్. సో మనం ఇక్కడ కూడా మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా జాగ్రత్తగా మీకు మెన్షన్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏ స్టెప్ ముందు చేసి ఏ స్టెప్ వెనక్కి చేసినా కానీ రివర్స్ లో చేసినా కానీ మనకి రిజల్ట్ రాదండి. సో స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి రన్ డేట్. సో ఈ రోజు రన్ డేట్ ని మెన్షన్ చేస్తాం. సో రన్ డేట్ అంటే మనకి 24/06/2024. సో ఐడెంటిఫికేషన్. సో రన్ డేట్ తర్వాత మనం ఐడెంటిఫికేషన్ లోకి వెళ్ళి మన కంపెనీ కోడ్ REDI, like payment run, payment proposal has been created. Once again, ఐడెంటిఫికేషన్. జస్ట్ ఈ పేమెంట్ కి సంబంధించి మనం ఐడెంటిఫికేషన్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. హియర్ ఎంటర్ ద రన్ డేట్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ బి as ఎగ్జాంపుల్స్ కంపెనీ కోడ్ అండ్ enter. Next, click on the parameters option. Click on this. So here parameters options లో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ పోస్టింగ్ డేటు. సో ఆటోమేటిక్ మనం జస్ట్ మనం ఇచ్చినటువంటి పోస్టింగ్ డేటు అండ్ క్లియరింగ్ డేట్ రెండు డిస్ప్లే అవుతాయి. సో మనం కంపెనీ కోడ్ జస్ట్ ఈ కంపెనీ కోడ్ కింద ఉన్నటువంటి వైట్ బాక్స్ లో క్లిక్ చేసి కంపెనీ కోడ్స్, మనకు కంపెనీ కోడ్స్ REDI అని మెన్షన్ చేస్తాం. మీరు ఏ కంపెనీ కోడ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తారో ఆ కంపెనీ కోడ్ మెన్షన్ చేయాలి. సో పేమెంట్ మెథడ్స్. సో పేమెంట్ మెథడ్స్ లో మనం ఏం చేసాము, సి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో సి అరల్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసి పేమెంట్ మెథడ్స్ లో పేమెంట్ మెథడ్స్ చెక్ సి కంటిన్యూ. సో నెక్స్ట్ పేమెంట్ డేట్ అని అంటే సేమ్ ఈ రోజు డేట్ వేద్దాం. నెక్స్ట్ పేమెంట్ డేట్ 24/06/2024. నెక్స్ట్ వెండర్ నేమ్, మనం క్రియేట్ చేసినట్టు వెండర్ నేమ్ 107 సంథింగ్. సో select on this vendor, click on this one, go to our company code, vendor name APP vendor 11110 and Samsung vendor. From vendor ante 1110. So then customer. సో ఇక్కడ మనం ఏం సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కంపెనీ కోడ్ BRC అండ్ నెట్ పే డేట్. Next pay date, sorry. Here next pay date we can select any date like 25 whatever. So then here enter company code and see and net pay date and vendor number, enter vendor number, enter. సో ఎంటర్ అయిన తర్వాత సో దెన్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. తర్వాత స్టెప్ 3 లోకి వచ్చి దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద అడిషనల్ లాగ్. సో క్లిక్ ఆన్ ద అడిషనల్ లాగ్. సో క్లిక్ ఆన్ ద అడిషనల్ లాగ్ ని క్లిక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనము డ్యూ డేట్ అండ్ పేమెంట్ మెథడ్స్ రెండు సెలెక్ట్ చేయాలి. డ్యూ డేట్ అండ్ పేమెంట్ మెథడ్స్ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సో దెన్ అవర్ కంపెనీ యొక్క వెండర్ నెంబర్. సో 110 ఫ్రమ్ 110. సో వెండర్ నెంబర్ మనం ఏదైతే జస్ట్ క్రియేట్ చేసామో 11 నెంబర్ and click on this and box payment selection and all the case. Here click on the due date, payment methods and vendor names. So step 4 again click on the status. So then status మీద click చేయాలి. సో ఎంటర్ చేస్తాము, స్టేటస్ మీద క్లిక్ చేస్తాము. సో and save yes. సో ఇక్కడ చూడండి పారామీటర్స్ హ్యావ్ బీన్ సేవ్డ్. మనం చేసినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ లో ఎక్కడైనా ఇప్పుడు గ్రీన్ వచ్చిందంటే మనం ఇప్పుడు వరకు ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా చేసాం. బట్ అదే రెడ్ ఎల్లో వస్తే మనం ప్రాసెస్ రాంగ్ చేసామని అర్థం. స్టేటస్ పారామీటర్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎంటర్డ్ అండ్ స్టెప్ అగైన్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టేటస్. తర్వాత ఇట్ షోస్ పారామీటర్స్ హ్యాస్ బీన్ సేవ్డ్. సో పారామీటర్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎంటర్డ్ ఆర్ సేవ్డ్.
నెక్స్ట్ స్టెప్ 5, క్లిక్ ఆన్ ద ప్రపోజల్ ఆన్ ద టాప్ సైడ్. సో టాప్ సైడ్ లో ప్రపోజల్ ని క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ ద ప్రపోజల్ ఆన్ టాప్ సైడ్ అండ్ హియర్ కంటిన్యూ, డేట్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ, స్పెసిఫై టైం మార్క్, సారీ, క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ, కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ చూడండి ప్రపోజల్ రన్ హ్యాస్ బీన్ రన్నింగ్. సో మళ్ళీ మనము ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ, కంటిన్యూ, ఇట్ షోస్ ద పేమెంట్ రన్ ప్రపోజల్ ఎల్లో కలర్ అండ్ అగైన్ ఎంటర్, ఇట్ షోస్ ద పేమెంట్ రన్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. సో ఎల్లో వచ్చిన తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ ఎంటర్ చేస్తే గ్రీన్ వస్తుంది. సో ప్రపోజల్ రన్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. సో నెక్స్ట్ 6th స్టెప్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్రపోజల్ ఆప్షన్ లైక్ పెన్సిల్ సింబల్. ఇక్కడ పెన్సిల్ సింబల్ ఉంది కదా, దీని మీదకి వెళ్ళి మళ్ళీ క్లిక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత దెన్ రన్ డేట్, సెలెక్ట్ ఆల్ అకౌంటింగ్ క్లర్క్స్, కంటిన్యూ. సో చూడండి కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది ఎల్లో మార్క్స్ లో. సో దెన్ అండ్ కంటిన్యూ చేయగానే ఈ విధంగా ఎల్లోకి వస్తుంది. సో మనం ఎల్లో కలర్ లోకి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మనం చేసినటువంటి స్టార్టింగ్ నుంచి చేసినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ గా చేసినట్టు అర్థం. సో ఎల్లో మార్క్ ఉంది అండ్ టైప్ గో అండ్ అగైన్ ఎంటర్. స్టెప్ 6 లో వచ్చి then type show green color, then every configuration is done. Then step 6, just back and click on the payment run option. So just back and click on the payment run option. So payment run option ni manam click cheyali. So payment run option ni click chesamu. So start immediately kochindi and the payment run is ready to be started. Continue. So ikkada yellow mark ochindi, again mali enter chestam. So ikkada chudandi, then it's completed. సో మనకి కంప్లీట్ గా 3 స్టెప్స్ గ్రీన్ గా వచ్చి లాస్ట్ లో పోస్టింగ్ ఆర్డర్ 1 జనరేటెడ్ 1 కంప్లీటెడ్ అని ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుందో కంప్లీట్ గా మనము ఏపీపీని ప్రాసెస్ సక్సెస్ అయినట్టు, ఏపీపీలో మనం పేమెంట్ క్లియర్ చేసినట్టు అర్థం. సో ఇవి ఇక్కడ రాకుండా రెడ్ కలర్ సింబల్ వస్తే మనం ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడైనా బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం మిస్టేక్ చేసినట్టు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ గా పోస్టింగ్ లో 1 జనరేటెడ్, ఒక డాక్యుమెంట్ ని జనరేట్ చేసి ఒకటి కంప్లీట్ చేసేసాం. సో చూడండి, సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫైనల్ రిజల్ట్ మనకి సక్సెస్ అయింది. మనం ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ FBL1 లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుందాం. /n FBL1 ఎంట్రీ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా మనము క్లియర్ చేసినటువంటి క్లియర్ అయిపోయింది. సో ఈ ఓపెన్ ఐటమ్ లో ఉండదు. సో ఓపెన్ ఐటమ్ లో ఉండదు అండ్ క్లియర్ ఐటమ్ లోకి వచ్చేసి ఉంటుంది. అదల్స్ ఆల్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసినా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో క్లియర్ ఐటమ్ లోకి వెళ్ళి మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి. సో ఏదైతే ఇందాక 50,000 మనకి రెడ్ కలర్ సింబల్ లో ఉండిందో ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏపీపీ ద్వారా క్లియర్ చేయగానే 50,000 క్లియర్ అయిపోయి బ్యాలెన్స్ పర్టికులర్ వెండర్ సంబంధించి బ్యాలెన్స్ 0 వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడండి ఏపీపీ ద్వారా చేసాం కాబట్టి జెడ్పీ డాక్యుమెంట్ వస్తుంది. అదే మనము మాన్యువల్ ద్వారా చేస్తుంటే కేజెడ్ డాక్యుమెంట్ వచ్చి ఉంటుంది. సో అదే మనం మాన్యువల్ ద్వారా కంప్లీట్ చేస్తుంటే కేజెడ్ డాక్యుమెంట్ వచ్చి ఉంటుంది. సో మనం ఈ విధంగా ఇప్పుడు మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ రైట్ చేసి దెన్ విల్ క్లియర్ ఇట్ ఎట్ సింగిల్ టైం. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము, ఒక ఇన్వాయిస్ ని జనరేట్ చేసి దాన్ని ఏపీపీ ద్వారా క్లియర్ చేసాం. అలాగే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ అంటే ఒక 25 డాక్యుమెంట్స్ మనం జనరేట్ చేసి సేమ్ వెండర్ కి we can process it using with APP, then automatically it will clear at a single time with fraction of seconds అనేది మీకు ఎలా అనేది చూపిస్తాం. ఇది ఫైనల్ రిజల్ట్ అండి. 1 minute అన్న వెళ్ళు. సో మనకి కంప్లీట్ గా ఈ ఎక్సెల్ ఈ వర్డ్ షీట్ లో మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇచ్చాము. లెంతీ టాపిక్ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే 1 hour 18 minutes అయింది. ఇంకొక 10 minutes క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. యాజ్ SAP FICO కన్సల్టెంట్ ఎండ్ యూజర్ గా ఇది మీకు రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేశారా అనే దానికి మీకు ఇది ఒక లైఫ్ ఇస్తుంది. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు కంప్లీట్ గా నేర్చుకుంటే మీకు 100% మీకు సక్సెస్ అవుతారు SAP లో FICO రిలేటెడ్ గా. సో ఇప్పుడు మనము నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ ని పోస్ట్ చేద్దాం. సో ఒక 20 ఇన్వాయిసెస్ ని పోస్ట్ చేసి దాన్ని సింగిల్ రన్ లో ఏపీపీ ద్వారా క్లియర్ చేద్దాం. సో FB60 అనేది మనకి ఇన్వాయిసెస్ పోస్టింగ్ /n FB60 FB60 ఎంటర్. సో మనం దీన్ని డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ అంటే గో టు లోకి వెళ్ళి పోస్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ అంటే ఇంతకు ముందు క్రియేట్ చేసాము సేమ్ డాక్యుమెంట్. సో ఎంటర్.
సో ఇంతకు ముందు చేసిన డాక్యుమెంట్ సేమ్ అదే అమౌంట్తో మనం ఇప్పుడు క్లియర్ చేసేసుకుందాం, మళ్ళీ టైప్ చేయకుండా. సో సేవ్ పోస్టెడ్ డాక్యుమెంట్ 501 పోస్టెడ్ అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ మనం సేవ్ చేసాం. ఇవన్నీ టైప్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే పోస్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ లోకి వెళ్తే అంటే ప్రీవియస్ ఉన్న డాక్యుమెంట్ పారామీటర్స్ లో బేస్ చేసుకొని సేమ్ అదే జిఎల్ అకౌంట్ అదే మెటీరియల్ ఉన్నప్పుడు సో సేమ్ దాన్ని మనం మల్టిపుల్ గా పోస్ట్ చేయొచ్చు ఫర్దర్ గా డేట్ మార్చుకొని. ఇది మనకి ట్రయల్ పర్పస్ కాబట్టి మనం ఒకే సేమ్ అమౌంట్ సేమ్ వెండర్ ఉన్నా మనకి ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి, సేమ్ అమౌంట్ సేమ్ మెటీరియల్ ఉన్న ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ కు నేను సేవ్ చేస్తాను. అండ్ పోస్ట్ విత్ రెఫరెన్సెస్ ఎంటర్ 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 సేవ్. డాక్యుమెంట్ 510 వాస్ పోస్టెడ్. అగైన్ గో టు ద పోస్ట్ విత్ రిఫరెన్స్. 2 డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ చేశాను. ఎంటర్ ఎంటర్ సేవ్. 511 పోస్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ అంటే ప్రీవియస్ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని ఇంకొక డాక్యుమెంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎంటర్ ఎంటర్ పోస్ట్. సో యాక్చువల్ టైప్ చేసుకోవచ్చు, ప్రతిదాన్ని మళ్ళీ ఎందుకు టైం వేస్ట్ మనకి. సో గో టు ద పోస్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ ఎంటర్ ఎంటర్ సేవ్. సో అట్లా ఒక మనం 25 డాక్యుమెంట్స్ ని పోస్ట్ చేద్దాం. గో టు ద పోస్ట్ విత్ రిఫరెన్స్. ఈ విధంగా మనకి రియల్ టైంలో ఏంటంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నా కూడా we can clear with a single time, single fraction of seconds. So again we can go to the, again we will go post with references, enter enter save. Again go to the post with references, enter enter and save. ఒక 5 to 10 చేద్దాం. ఒక 5 డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తే 5 lakhs ఉంటుంది మనకి. మాక్సిమం లిమిట్ మనం 999 ఇచ్చాం కాబట్టి మనకి అమౌంట్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. మీకు ఫర్దర్ గా వ్యూ చూపించే దానికోసం ఒక 10 to 15 డాక్యుమెంట్స్ చేస్తాను. 25 నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎంటర్, go to the post with reference and enter 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 save. So document 5018 మనం ఒక 89 చేస్తున్నాము. అగైన్ go to the post with references, enter enter save. again save. So again go to the post with references, ఒక 10 చాలండి. సో enter enter save. సో ఈ విధంగా మనం బేస్డ్ ఆన్ పోస్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకుని ఒక 10 మోర్ దెన్ 10 డాక్యుమెంట్స్ ని మనం వెండర్ ఇన్వాయిసెస్ ని పోస్ట్ చేసాము. సో దెన్ మనం ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని ఒకసారి /n FBL5N, ఐఎమ్ సారీ, FBL1 అనే డాక్యుమెంట్ లోకి వెళ్ళి మనం పోస్ట్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటిని ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. పొజిషన్ లోకి వెళ్ళి చూడండి, ఇవన్నీ కూడా అన్క్లియర్ డాక్యుమెంట్. మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్. జస్ట్ బ్యాక్ వెళ్ళి ఓపెన్ ఐటమ్స్ అంటే పెండింగ్ ఉన్నది, ఆల్ ఐటమ్స్ అంటే క్లియర్ చేసినట్టు పెండింగ్ ఉన్నట్టు అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి. సారీ, ఆల్ ఐటమ్స్ అంటే క్లియర్ చేసినట్టు పెండింగ్. చూడండి ఇక్కడ మొత్తం మనం ఒక డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేసి ఒకటి క్లియర్ చేసాం ఏపీపీ ద్వారా. సో ఇప్పుడు మనం మొత్తం ఇక్కడ ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. సో 12 డాక్యుమెంట్స్ మనం పోస్ట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనము ఏపీపీని యూజ్ చేసుకుని ఈ 12 డాక్యుమెంట్ ని సింగిల్ క్లిక్ తో క్లియర్ చేయడం ఎలా. సో సింగిల్ క్లిక్ అంటే ప్రతి డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేయడం. ఈ విధంగా రియల్ టైంలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్, లాక్స్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ కూడా సింగిల్ క్లిక్ తో క్లియర్ చేయొచ్చు. based on predefined proper parameters, if we can done, then only we can get the result. So మనం ఇప్పుడు F110 లైక్ ఏపీపీ పేమెంట్కి వెళ్ళిపోదాము. /n F110. సో దెన్ అగైన్ మన ఎక్సెల్ షీట్ లో మన వర్డ్ షీట్ లో మెన్షన్ చేసినటువంటి స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళిపోదాము. స్టెప్ బై స్టెప్ ఏపీపీ రన్ లోకి వెళ్ళి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ F110కి వెళ్దాము. /n F110 ఎంటర్. సో ఇది ప్రీవియస్ వన్ వచ్చింది. ఒకసారి మనము
2 screens ఉన్నాయా? లేదు. We can sign out this one, log off. Again, we'll open this SAP server. Click on this SAP and enter user ID and password. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ లెంతీ టాపిక్. సో దీన్ని ఈ అకౌంట్స్ పేబుల్ లో మీరు ఎస్ఏపి ఎండ్ యూజర్ గా అకౌంట్స్ పేబుల్ లో డాక్యుమెంట్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్, డాక్యుమెంట్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్, అట్ ది సేమ్ టైం యూజింగ్ విత్ ఏపీపీ, ఈ 3 టాపిక్స్ మీరు ప్రాపర్ గా నేర్చుకున్నా కానీ యూ కెన్ గెట్ ద జాబ్ యాజ్ ఎండ్ యూజర్ విత్ maximum 20,000 plus of salary. So F110 enter. So then here we can enter the run date. Today date 24/06/2024. Identification REDI. Enter. Identification, enter. Enter the run date. Typically identification B as step 2. Parameters. So previous one, this is the previous one. We can check at the printout. F110. The previous one, it will be display. Same thing. So it can be refreshed. Status payment. First step is you can select the automatic payment process. So this one also you can go ask the refresh APP in E-code. You can go the new screen. Here F110. సో ఇది మొత్తం మనకి ఎంటీ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనం ఫర్దర్గా ఈ 12 ఇన్వాయిసెస్ కూడా క్లియర్ చేయొచ్చు. మనం ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ క్లియర్ చేసాం కాబట్టి రావట్లేదు. మేబీ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద date 25th. Enter. So maybe again we can select the 24th. Enter. Okay. Fashion F110. Enter. Once again, జస్ట్ హోమ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళి అగైన్ మళ్ళీ వస్తే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. క్లోజ్ చేద్దాం. క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ ప్యాడ్ అండ్ enter user ID 1 2 3. So మనం already we can done each and every configurations properly, so not an issue, we'll get the result properly. So F110 enter. So here the document run date 24/06/2024 and identification REDI. So here we can enter. So maybe APP will be run one time only. I'll get the details properly. So here I can enter date 25. Sorry, 25 dot 24 dot.
సో ఏపీపీఎం అనేది మనం ఒక డేలో 1 టైమ్ ఓన్లీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామేమో మేబీ పర్టికులర్ వెండర్‌కి. సో హియర్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ద 25th. సో మనం ఫ్యూచర్ డేట్స్ కూడా ఏబీపీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. 25/06/2024 ఇది ట్రయల్ వర్షన్ కాబట్టి బట్ రియల్ టైంలో అలా ఉండదు. ఎంటర్. So then we'll go for the step by step. First step is APP run లోకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత no parameter set state వస్తుంది. So then we'll go for the second step. Click on the parameters option. Click on parameters option. So then automatically 25th date it will be display. Here enter the company, here payment method, company codes, REDI, and payment methods. Payment method is check. And select on C, check, and rotate, move this side and continue. And next payment date will select 27/06/2024. And like vendor 110 vendor name, from vendor also you can select 110, from vendor name also 110. So for example, we can select, we can transfer multiple vendors at a time. So this purpose we can select from vendor to vendor number. And then the third step, click on the additional log, enter, click on the additional log. Here select on the due date and payment methods, vendors number 110 and 110. Select on the vendor number 110. And step 4, again select on the status. Again select on the status and click on the status and save. Click on the status and save. So here you can check parameters has been saved. So fifth step, click on the proposal run on top side. So click on the proposal run, start immediately, start. Proposal run is running, enter. So the payment proposal has been running. So then finally, the final process is click on the proposal run, top side completed. Then sixth step is click on the proposal option, pencil symbol. So proposal, click on this one, and here click on the proposal option, and it shows payment proposal is running. Continue. సో టోటల్ గా మనం చేసినటువంటి 12 ఇన్వాయిసెస్ కి 60,000 అనేది మనకి ఎట్ ఎ టైం మనము క్లియర్ చేయడానికి ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం అండి. ఎంటర్. సో ఇది అయిన తర్వాత పెన్సిల్ సింబల్, then color type, then just back and payment option run, then just back and payment run. Click on the payment run, start immediately, select. So payment run is ready to be started, and once again you can enter. Then automatically one generated, one completed. So కంప్లీట్ గా ప్రాసెస్ అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు ఏపీపీలో ప్రాసెస్ ని కంప్లీట్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేసాం. మనం ప్రీవియస్ గా ఒక ఇన్వాయిసెస్ ని జనరేట్ చేసి ఆ సింగిల్ ఇన్వాయిస్ ని ఎలా అయితే క్లియర్ చేసామో, సో ఇక్కడ 12 ఇన్వాయిసెస్ ని పోస్ట్ చేసాము. సో 12 ఇన్వాయిసెస్ సంబంధించి ఎట్ ఎ టైం మనము క్లియర్ చేసాము. సో ఒకసారి మనం FBL1 లోకి వెళ్ళి కూడా చెక్ చేసుకుందాం. /FBL1 అంటే వెండర్ ఇన్వాయిసెస్ క్లియరింగ్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి, ఓపెన్ ఐటమ్స్ ని క్లిక్ చేస్తే ఏముండవు, నో లాంగ్ సెలెక్షన్. సో అన్ని క్లియర్ అయిపోయాయి. సో క్లియర్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్ళైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ అగైన్ క్లిక్ ఆన్ క్లియర్ ఐటమ్స్ అండ్ కంపెనీ కోడ్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సారీ, REDI కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో ఎంటర్. సో REDI చూడండి, ఎల్ కంపెనీ, సారీ, రిలయన్స్ డిజిటల్కి వెళ్ళి మన నెంబర్ ఏంటి, వెండర్ నెంబర్ 110 సెలెక్ట్ చేసుకుని 2 నెంబర్ కూడా 110 మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో దెన్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్తే మనకి ఏముండదు, మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింటుంది.
సో మనకి అక్కడ ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోయింది. డాక్యుమెంట్ డేట్ ఈరోజు. మనం అక్కడ పేమెంట్ డేట్‌ని 26 చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్‌గా 26 అండ్ 25 అంటే రేపటికి కంప్లీట్‌గా క్లియర్ అయిపోయి ఉంటుంది. మనకు 1 పేమెంట్ 1 జనరేటెడ్, 1 కంప్లీటెడ్ అని వచ్చింది. సో ఈరోజు 24థ్. సో రేపు 25థ్. సేమ్ ఈ స్క్రీన్‌ని నేనేం చేయను. రేపు ఓపెన్ చేసి ఆటోమేటిక్‌గా చేయంగానే మనకి డిస్‌ప్లే కంప్లీట్‌గా క్లియర్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో డేట్ అనేది 25థ్‌కి సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి. మనం అదే ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్‌ని 25థ్‌కి సెలెక్ట్ చేసాం. 24 సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ క్లియర్ అయిపోయింది. సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ మనకి క్లియర్ కాలేదు. ఎందుకంటే టుమారో డేట్ సెలెక్ట్ చేసాం. ఈరోజు డేట్‌లో మళ్ళీ మనకి రావట్లేదు. మేబీ మళ్ళీ రావాలంటే మనం ఇంకొక వెండర్‌కి ప్రాసెస్ చేయాలి. సో ఒక్కసారి చూడండి. క్లియర్డ్ ఆల్ ఐటెమ్స్‌లోకెళ్తే క్లియర్ క్లియర్డ్ ఐటెమ్స్. మనకి నెక్స్ట్ డే పెట్టాం కాబట్టి రేపు డేట్ ఆటోమేటిక్‌గా రేపు డేట్‌కి క్లియర్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా. మనం ఏం చేయబడలేదు. బట్ ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ అయితే సేమ్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒకేసారి చేస్తే సేమ్ ఈ డేట్‌లో అయిపోతాయి. సో సేమ్ డేట్‌లో మనకి ఇన్వాయిసెస్ క్లియర్ కాలేదు. సో అందువల్ల మనం డేట్ మార్చి నెక్స్ట్ డేట్ ఇచ్చేసాము. సో ఈ విధంగా మనకి కంప్లీట్‌గా మనకి ఏపీపీ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటే, మన ఏపీపీ ప్రాసెస్ అంతా కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ కంప్లీట్‌గా చేసామండి. బట్ ఫస్ట్ ఏందంటే మనకి సేమ్ ఈ రోజు డేట్‌లోనే ఒక ఏపీపీ ప్రాసెస్ అనేది ఒక పర్టిక్యులర్ వెండర్‌కి సంబంధించి ఒక డేట్‌లో ఒక్కసారే ఏపీపీ అనేది చేస్తామండి. సో పర్పస్ ఆ వెండర్ మనం ఏపీపీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెకండ్ టైమ్ అనేది అది పిక్ కాలేదు. సో ఆటోమేటిక్‌గా మనం నెక్స్ట్ డే ఇచ్చాము. సో రేపనేది రేపటికి ఆటోమేటిక్‌గా రేపు ఫస్ట్ అవర్స్ వాటెవర్ ఈరోజు నైట్ 12 అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మినిట్‌కి మనకి ఈ పేమెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా క్లియర్ అయిపోతుంది. సో అది కూడా మనము వీడియో రికార్డ్ చేసుకొని మనం సేవ్ చేద్దామండి. వీడియో అప్‌లోడ్ చేద్దాం. సో ఈ విధంగా మనం ఏపీపీ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ మనం ఈ విధంగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ డిస్క్రిప్షన్ మొత్తం ఈ వీడియోలో అప్‌లోడ్ చేస్తామండి. థాంక్ యూ అండి. థాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పటివరకు మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే షేర్ చేయండి. షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. ఇంకొంతమంది ఎవరైతే ఐ మీన్ నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీ సైడ్ ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇదొక ఒక ఫీచర్ లాగా ఉంటుంది. ఒక లైఫ్ ఇస్తదనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ హియర్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ షో మై యూట్యూబ్ ఛానల్. My YouTube channel name is SAP FICO Telugu and English. So one more time I explain, click on this link, then automatically you will get the SAP FICO feature and career. Though we ఎవరైతే ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసిఓకి ఎలిజిబుల్ అవుతారో సో సాలరీస్ ఎంత ఉంటాయి, సో సాలరీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ ఆన్ దిస్ లింక్. Then one more thing, so just you can click on this any video, then automatically you will get the one link. If you click on this link, then you will get with free of cost the step by step how we can complete the configuration. So everything I uploaded in video. At the same time, today APP process video like this worksheet also I'll updated in my YouTube channel. Thank you so much. And close this section. So this is a very important topic so that it's take a very lengthy time.